A mere restless dissatisfaction with the ordinary life is not a sufficient preparation for this yoga. A positive inner call, a strong will, and a great steadiness are necessary for success in the spiritual life. साधारण जीवन प्रति केवल एक अस्थिर असंतोष बोध ए योग यथेष्ट प्रस्तुति नुह। एक सुनिश्चित आंतर आह्वान, एक बलिष्ठ संकल्प शक्ति और एक विशाल स्थिरता आध्यात्मिक जीवन रे सफलता सकाशे निहाती आवश्यक। Whatever happens, we must remain. Whatever happens, we must remain quiet and trust the divine grace. जहाँ किसी घटी जाऊ पछे आमे निश्चित भाव रे शांत रहिबा और परम प्रभुंकर दिव्य कृपा उपरे दृढ़ आस्था रखिबा। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमलरी आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करबा को जाउचे आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आमे नीरव रे ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आजिर मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 242। आजिर मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करबा पई आमे नियाली कटकरू डॉक्टर निरुपमा आपका अनुरोध करबा। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आमे समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबु। समस्त साइलेंस। Savitri, Sri Aurobindo, Book 2, the Book of the Traveler of the World. Caught sentient passages for the mind of flesh and found a means for the science to know, offering its little squares and cubes of words as figures substitutes for reality, a mummified mnemonic alphabet. It helps the unseen force to read her work. A buried consciousness arose in her, and now she dreams herself human and awake, but all was still a mobile ignorance. Still knowledge could not come and firmly grasp this huge invention seen as a universe. A specialist of logic's heart machine imposed its rigid artifice on the soul, and aid of inventor intellect. It cut truth into manageable bits that each might have his ration of thought food. Then Neo built truth plain body by its art, a robot exact and serviceable and false. Displaced the spirit's finer view of things. A polished engine did the work of a god. None the true body found, its soul seemed dead. None had the inner look which sees truth's soul. All glorified the glittering substitute. Then from the secret heights a wave swept down, a brilliant chaos of rebel light arose. It looked above and saw the dazzling peak. It looked within and woke the sleeping god. Imagination called her shining spots that venture into undiscovered scenes where all the marvels lurk none yet has known. Lifting her beautiful and miraculous head, she conspired with inspiration's sister brood to fill thought skies with glimmering nebula. A bright error hinged the mystery altered things. Darkness grew north to wisdom's occult sun, might suckle knowledge with her lustrous milk. The infant passed from dim to radiant breast. धन्यवाद। एतबेले आमे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे आमे ध्यानस्थ थिले। वर्तमान समय होछि कार्यक्रम रे गोटे वंदना निवेदन करवा। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां को चरणारविंद रे एक वंदना प्रार्थना निवेदन करबा पई आमे केन्द्रापड़ारू अनुपमा आपा को अनुरोध करवा। अनुपमा आपा आपण गोटे वंदना निवेदन करंतु प्रभु मां को चरणारविंद रे। अपा
ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଜଣି ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ କେଡ଼େ ଆଦରରେ କରିଛି ସୁର ମୁଁ କେଡ଼େ ଆଦରରେ କରିଛି ସୁର ମୁଁ କେଉଁ ଅଜଣା ରାଗରେ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ ମାଲୋ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଜଣି ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ କେଡ଼େ ଆଦରରେ କରିଛି ସୁର ମୁଁ କେଡ଼େ ଆଦରରେ କରିଛି ସୁର ମୁଁ କେଉଁ ଅଜଣା ରାଗରେ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ ମାଲୋ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ ଆର ଜନମେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଆର ଜନମେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଏ ଜନମେ ନାହିଁ ଆଖି ମା ଏ ଜନମେ ନାହିଁ ଆଖି କେଡ଼େ ଅଭାଗୀ ମୁଁ ଜନମିତ କୋଳେ କେଡ଼େ ଅଭାଗୀ ମୁଁ ଜନମିତ କୋଳେ ନପାରେ ଲୋ ତୋତେ ଦେଖି ମା ନପାରେ ଲୋ ତୋତେ ଦେଖି ଦେଖିବାକୁ ତୋର ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ଦେଖିବାକୁ ତୋର ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ଖିଆଲି ମନ ମୋ ଝୁରେ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ ମାଲୋ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମା ଥରେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବି ଦୂରେଇ ଦେବୁନି ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବି ଦୂରେଇ ଦେବୁନି ସ୍ନେହ ନେବୁ କୋଳେଇ ମା ସ୍ନେହ ନେବୁ କୋଳେଇ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ତୋ ଛବି
नीति अंकई मा तो छवि नीति अंकई এই নিবেদন করুছি মা তোতে এই নিবেদন করুছি মা তোতে দেখা দেব স্বপনরে শুনিবুলো মা থরে মালো শুনিবুলো মা থরে অন্ধ ମୁଁ ଜଣେ ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ ଶୁଣିବୁଲୋ ମା ଥରେ କେଡ଼େ ଆଦରରେ କରିଛି ସୁର ମୁଁ କେଡ଼େ ଆଦରରେ କରିଛି ସୁର ମୁଁ କେଉଁ ଅଜଣା ରାଗରେ ଶୁଣିବୁଲୋ ମା ଥରେ ମାଲୋ ଶୁଣିବୁଲୋ ମା ଥରେ ମାଲୋ ଶୁଣିବୁଲୋ ମା ଥରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ଏତେ ଭାବର ସହିତ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେ କେତେ ଯେ ଭାବ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଉନ୍ମିଳନ ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଓପେନିଂ କରିଦେଉଥିଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ଥାଉ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ମାନେ ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ କେତେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। କିଏ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ପୁରୁଷ ଯିଏକି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉନ୍ମିଳନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଆମର ଗାଇବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା, ବଞ୍ଚିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା, ବଞ୍ଚିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, କହିବା ମାଙ୍କୁ କହିବା, ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବା, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆମକୁ ସିଏ ଆଡ଼େଇ ଦେବେନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିବା ମା ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏଇ କଥା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଏତେ ଭାବ ରହିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅତି ନିକଟତର କରିଦଉଥିଲା ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଏକୀଭୂତ କରିବାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ବନ୍ଦନାଟିର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଏଇ ମାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତୃ ସଂହିତା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାର ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ତାର ଉପକ୍ରମଣିକା କରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ସଂହିତାର ଉପକ୍ରମଣିକା କରିବା ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାତୃ ସଂହିତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିବା। ଯାହାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଆମର ଉର୍ମିଳା ଆପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମେ ଉର୍ମିଳା ଆପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ବାପା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାତୃ ସଂହିତାକୁ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ମାତୃଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ସଂହିତାକୁ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଜି ଉପକ୍ରମଣିକା କରନ୍ତୁ। ଉର୍ମିଳା ଆପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। परम कारुणिक युगावतार जुग्मावतार श्रीमा श्री अरविंद चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन माध्यम रे
जो माने संयुक्त होइचंदी एई पाठचक्र रे मातृ परिवार समस्त आध्यात्मिक अभिष्टु मोर प्रिय भाई भौणी मानकु मु अंतरर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। ए शुभ संध्या रे स्वागत करुछि मांकर सेई दिव्य कथा सुनिया पई। आज आमे जो प्रसंग रे आलोचना करिया जाउछि दिव्य जननी मां ताकि किए जानिथिले केवल श्री अरविंद। मु तांका विषय ठीक कहवा पूर्व मु तांका पाखरे क्षमा मागी नउछि एवं प्रार्थना करुछि जे से निजे कृपा कले मो भितरे अभिव्यक्त हेबे। आमे श्री अरविंद मातृ संगीता महापुस्तक मातृ उपनिषद कहले मध्य अत्युक्ति हम नहीं तार उपक्रमणिका को जाउछे। अति मानव शक्तिर उद्गाता शाश्वत वैप्लविक चेतनार चिरंतन प्रतिभू श्री अरविंद मातृतत्वर उद्घोषक। सेई मातृतत्व मध्यरे समन्वित करिसंदी सृष्टि तत्व, शक्ति तत्व, भक्ति तत्व और प्रेम तत्व। श्री अरविंद प्रथम मातृ संबोधन होची, प्रथम मातृ मंत्र होची वंदे मातरम। जो कालजयी पुस्तक मानकरे दिव्य मातृत्व महिमा उद्भासित और उद्घोषित सेगुड़िक हेले महाकाव्य सावित्री, दुर्गा स्तोत्र, भवानी मंदिर, सर्वोपरि मातृ संगीता महापुस्तक। अव्यय अक्षय मातृशक्तिर जीवंत जाग्रत प्रतीक भारत वर्ष को दिव्य मातृत्व स्पंदन रे स्पंदित करी सुदूर फ्रांस रु आसीथिले मीरा रिचार्ड, जहाँ को सेदिन विप्लवी जोगी श्री अरविंद अभिहित करथिले दिव्य जननी भावे। तांकर कतिपय अनुगतंक विस्मय विस्फारित दृष्टि सम्मुखरे से तोड़ी धरिथिले दिव्य जननी का दिव्य स्वरूप। सेही आलेख्य को बहन करिछि दि मदर बा महापुस्तक। 1926 मसीह अधिमानस सिद्धि परे अधिक साधना पाई श्री अरविंद अंतराल को जीवा पूर्व आश्रम तथा आश्रमर अंतेवासी मानकर साधनार दायित्व मां को हस्तरे न्यस्त कले। साधनार मार्गदर्शिका भाव मां को ग्रहण करने को अनुगत मान को निर्देश देले। सेतिकी बेले ही प्रथम करी श्री अरविंद कंठर उच्चारित होइतिला मंत्र शक्ति संपन्न मां शब्द। जो माने मां का आगमनर बहु पूर्वर आश्रम रे अवस्थान करुथिले सेमानक मनरे प्रश्न उठिला किए मां। प्रश्नटी बारंबार जितबले श्री अरविंद सम्मुख में उत्थापित है श्री अरविंद यार उत्तर उल्लेख कले। फुलस्केप कागज रे ते जहा लिखिथिले ता एबे भी संरक्षित अछि। सेही ड्राफ्ट होउची फाइनल। एहा 1927 मसीह रे लिखा जाइथिला। एहा ही महापुस्तकर मुख्य विभाग। सेतेबेले एहा चतुर्थ भाग थिला जेउथिरे मांकर 4टी महारूप और महाशक्तिर वर्णना रही। एबे आमे एहार जो पूर्व अध्याय भावे जहाँ सब देखुचे से सबू श्री अरविंद पत्रावली संगृहित होई महापुस्तक सन्निवेशित करा जाइछि। मां को 4टी महाशक्ति निहित सत्य को उपलब्धि करिबारे मानवीय मन को प्रस्तुत करिबारे एई अध्याय गुड़िक साहाय्य करिथाए। किए एई मार उत्तर श्री अरविंद स्पष्ट करि सारला परे मध्य संदेहर अवसान घटी नथिला। केते जनक मनरे संशय सृष्टि होला जे श्री अरविंद जो दिव्य जननी प्रसंग उत्थापन करिसेंती से कौन भौतिक शरीर धारण करी
ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି କିମ୍ବା ଉର୍ଥ ଜଗତର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଓ ପୁନରାବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯିଏକି ଅମରାବତୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ମାଟିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ଥିଲା ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, 3 ହଁ। ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠେ, 1920 ମସିହାରୁ ମା ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଗମନ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ରୂପେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ 1927 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? 1914ରେ ମାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କିମ୍ବା 1920 ମସିହାରେ ମାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଆଗମନ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ ଅବକାଶରେ କାହିଁକି ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ? ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଗୂଢ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁଥ ବର୍ନ ଟୁ ସୁନ୍ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟିତ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟିତ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନଥିଂ ହାପେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କସ୍ମିକ୍ ପ୍ଲେ but for its foreseen place and foreseen time। ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ କିଛି ବି ଘଟେ ନା ଏହାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ବିନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମହାକାଳ ପଞ୍ଜିକାରେ ଏକ ସମୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟର ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ନଥିଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ନଥିଲା, କୌଣସି ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ନଥିଲା, କାହାରି ପାଖରେ ନଥିଲା। 1914ରୁ ହିସାବ କଲେ 13 ବର୍ଷ, 1920ରୁ ହିସାବ କଲେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ସେଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପନୀତ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାତୃଶକ୍ତି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାତୃଶକ୍ତି ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମାତୃଶକ୍ତିର ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଗର୍ଭ ବିଦାରଣ କରି ବୀଜର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଡର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମ ବିକାଶ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଗତଟି ତାର ଆଦି ରୂପରେ ପଡି ରହିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଏହି ମାତୃ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ସେ ମାତୃଶକ୍ତିର ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ସପ୍ତଶତୀ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା ହଉ, ଶ୍ଲୋକ ହଉ, ସେଥିରେ ଋଷିକଣ୍ଠରେ ସେ ମାତୃବନ୍ଦନା ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେଇଛି। ଦେବୀ ପ୍ରପନ୍ନାତି ହରେ ପ୍ରସୀଦ ପ୍ରସୀଦୋ ମାତୋ ଜଗତ କ୍ଷୀରସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପାହି ବିଶ୍ୱଂ ତୁମୀଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଚରାଚରସ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଜଗତ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପମ୍ ତ୍ୱାଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। এই ଯୋଉ ମାତୃ ଚେତନା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ନୂତନ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି
ମା ହେଉଛନ୍ତି ନବରୂପ ଦାୟିନୀ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ। ପୁରାତନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂତନକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଜାଗରଣ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ, କେବେ ବା କରୁଣା, କେବେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ମହାଶକ୍ତି ହିଁ ଭବାନୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତହୀନ ଆବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଚକ୍ର ସ୍ୱୀୟ ପଥରେ ମହାବଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୁଏ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଅସୀମା ମହାଶକ୍ତି ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ତାହା ନାନା ରୂପରେ, ନାନା ଆକୃତିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାତୃତ୍ୱ ମହିମାର ଦିବ୍ୟ ରୂପକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମହତ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ମାତୃତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଡିମାଟି ଜଡ ଜଙ୍ଗମ ଗିରିକନ୍ଦର ନଦ ନଦୀ ଶୋଭିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ମାତୃଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ସେହି ମାତୃ ମହିମା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ସର୍ବଂସହା ବସୁନ୍ଧରା ଦେଶ ମାତୃକା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ହିତ ମହିମାମୟୀ ମାତୃରୂପ, ଯାହାର କୋଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମିତ, ଲାଳିତ, ପାଳିତ, ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଜନନୀର ଜଠର ହିଁ ଶିଶୁର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ। ସ୍ୱୟଂ ମାତୃଶକ୍ତି ତାକୁ ମାର ଗର୍ଭରେ ଗଠନ କରନ୍ତି, ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ପରେ ମା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ବଢେ। ପ୍ରକୃତି ମା ତାର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ନେବାର 6 ଦିନ ପରେ ସେଇ ମା ହିଁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ରୂପରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏନ୍ତୁଡିଶାଳରୁ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେଇ ଭୂମା ଚେତନାକୁ ସେ ଖୋଜି ବୁଲେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ, ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ତୀର୍ଥଭୂମି। ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ସୁରକ୍ଷାରେ ଜାଗ୍ରତ। ଭିତରେ ବାହାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ନଗର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ନଗରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ବନଭୂମିରେ ସେ ବନ ଦେବତୀ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସ୍ୱଦେଶ ଭୂମି, ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ଭୂମା ପ୍ରକୃତି, ମନସ୍ୱିନୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଜସ୍ୱିନୀ, ମାତୃତ୍ୱର ସତା, ମାତା ଭୂମି ପୁତ୍ରୋହଂ ପୃଥିବ୍ୟା। ଯେଉଁ ମାତୃଭାବନା, ମାତୃଚେତନା ଆମ ଦେଶ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ଆରାଧନାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। କେବଳ ଶାରୀରିକ ମାତୃତ୍ୱ ବା ଆରୋପିତ ମାତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ଚେତନାର ମାତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଳ୍ପିତ ମାତୃ ଦର୍ଶନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉପାସନା କରିବାର ସାର୍ବଜନୀନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ। ସେହି ବହ୍ନି କନ୍ୟା ସବିତୃ ଶକ୍ତିର ସାକାର ରୂପ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ 1878 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭୂମିରେ। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ୱାର୍କ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆକାଂକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1878 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, ଯେଉଁଦିନ ମହାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ହିଁ ସେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ
अलौकिक शक्तिर आभास मिल सारिथिला। तांको जीवनी प्रसंग एते व्यापक एते विस्तृत जे जहाँ मानवर बोधगम्य नुहे एठारे ताहा उपस्थापन करिबा संपूर्ण असंभव। प्रकृत रे दिव्य अवतार मानक जीवनी प्रसंग लेखिबा बुझिबा जानिबा क्षेत्र रे साधारण मानुषी चेतना असमर्थ। सेइथिପାଇଁ श्री अरविंद तांको जीवनी लेखा प्रसंग रे कहिथिले, नो वन कैन राइट अबाउट माय लाइफ बिकॉज इट हैज नॉट बीन ऑन द सरफेस फॉर मैन टू सी। मो जीवनी केही लिखि पारिबे नाही कारण मनुष्य देखिला बळी बुझिला बळी या कोनोसी उपरि स्तर रे भासी बोलु नाही। उक्तटी मां का जीवनी प्रसंग रे मध्य प्रयोज्य। केवल श्री अरविंद जानिथिले मां किए एवं मां जानिथिले श्री अरविंद किए। गोटे वाक्य श्री अरविंद समस्त रहस्य को उन्मोचित करछन। The mother is the creative force and consciousness of the supreme। से होचंती परमंकर सृष्टिकारिणी महाशक्ति और चेतना। She is the mother of all Godhead। She is the divine mother। से होचंती सबु देवतांकर मां आद्या अदित्या अदिति आदिमाता एवं से होचंती से दिव्य जनन सृष्टि आदिमाता जहाँ को जोगो समग्र विश्व जगत और जीवसतार उद्भव जड़रूपी परमंक वक्ष उपरे पराजननी सृष्टि लीला संपन्न। ये हूँ आदि सृष्टि रहस्य जो सत्य को प्रभु सावित्री महाकाव्य उल्लेख करिसेंती। हैप्पी नॉट ही लाइज विनीथ हर फीट हिज ब्रेस्ट ही ऑफर्स फॉर ए कॉस्मिक डांस ऑफ व्हिच आवर लाइफ इज ए क्विवरिंग थिएटर। आनंद घन से परम पुरुष नहीं छंती जड़ रूप। आनंद घन से परम पुरुष नहीं छंती जड़ रूप। हजी जाइछंती निश्चेतना मध्ये हजी जाइछंती निश्चेतना मध्ये ताती देइछंती बक्ष। लाक्ष्यमयी से प्रकृति जननी लाक्ष्यमयी से प्रकृति जननी रचुछंती विश्व लीला। जहिरु स्फुरित निखिल जीवन जहिरु स्फुरित निखिल जीवन उल्लसित वसुंधरा। तेणु ये दिव्य जननी होचंदी सृष्टिकारिणी महाशक्ति समग्र विश्व जगत जीवसत्ता को जे सृष्टि करछंती। जेतबेले चेतनाटी जाई जड़ गर्भरे सुप्त अवस्था रहे सेतबेले मां ही तांकर से जड़ मध्य प्रवेश करी जड़ भितर जागरण आनती चेतना सुसुप्ति भांगती एवं जड़र जठर को भेद करी सताटी चेतनाटी विवर्तन पथरे क्रम विकसित हुई आगु को जाए। से विवर्तन मुख्य संचालिका होचंती निजे मां। मां को फ्रांस अवस्थान काले रे 18 रु 20 वर्ष मध्य साधनार एक नूतन दिगंत उन्मोचित होता। मां को मानुषी तनुरे देवकन्या सुलभ सौंदर्य प्रकाश पाई। मुखमंडल और चक्षु जुगल अपूर्व दीप्ति भास्वर उज्ज्वल ओष्ठ जुगल मधुर हास्य छटा संपूर्ण शरीर अपूर्व कांति परिपूर्ण। श्री अरविंद रचना रे सावित्री ठारे जो स्वर्गीय सौंदर्य रूपायित मां मीरा ठारे ताही प्रतिभात। रम्यतर आलोकर रूप नेला तेजस्वी भ्रुलता तांकर। रम्यतर आलोकर रूप नेला तेजस्वी भ्रुलता तांकर। चिंता क्लिष्ट दृष्टि तांक पालटिला मधुर गंभीर। रहस्य घेरा एक पूजा वेदी परे रहस्य घेरा एक पूजा वेदी परे होम अग्नि प्राय दीर्घायित प्रभादीप्त चक्षुधारे तांक हेला जागरित। दीर्घ मानवीय तंद्राछन्न बंधीराजी उष्ण और गभीर। मांकर आउरी मध्य श्री अरविंद कहते मानुषी तनुरे
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତିର ମାତ୍ରାଟିଏ ଧରାବତରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର କେବଳ ଏକ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏକ ରମ୍ୟ ନିବାସ, ଯେଉଁଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି ବହୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ନିବାସରେ ବହୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ପେ ଯୁକ୍ତେ ହର୍ଷ ଭରେ ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ, ଦର୍ପେ ଯୁକ୍ତେ ହର୍ଷ ଭରେ ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ, ବହି ଚାଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜ୍ଞାନେ ନିର୍ଚ୍ଛରିଣୀ ସମ, ମହାନ ଦେବତା ଗଣ କଲେ ବାସ ରମ୍ୟ ସେ ସଦନେ, ମହାନ ଦେବତା ଗଣ କଲେ ବାସ ରମ୍ୟ ସେ ସଦନେ, ତଥାପି ବି ପ୍ରକୃତି ପରିଧି ତାଙ୍କ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ, ବହୁ ଦୂରେ ସମଞ୍ଜସ ସଙ୍ଗୀତ କେପରି। ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତିର ମାତ୍ରାଟିଏ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଯାତ୍ରା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିକ୍ଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। Awarded the universal self, she turned to living hearts and human forms. ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମା ସର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ତାହା ନିଜେ ଫେରିଲେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟ ଆଉ ମାନବ ଆକୃତି ଦିଗେ ମାନବର ରୂପ ନେଲେ। କାରଣ ସେଇ କଥା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତିର ମାତ୍ରାଟିଏ ଧରାବତରଣ କରିଛି। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ନୁହନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, since the beginning of the earth, wherever and whenever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. আর ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଠି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, I have never left the earth, ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ମୁଁ ଏକ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଛେ, ସେ ମା ପୁସ୍ତକଟିରେ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ପଢୁଥିବା ଯୋଉ ମା ପୁସ୍ତକ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ 6 ଅଙ୍କଟିର ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଧରାବତରଣରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ, 6 ମାସ, 6 ଦିନ ଓ 6 ମିନିଟ। ମାନବ ଶିଶୁର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମର 6 ଦିନ ପରେ। ଅଧିମାନବ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଥିଲା 1926 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 6 ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅତିମାନବ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ମା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥିଲେ 1956 ମସିହାରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 6 ଅଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ। ତେଣୁ ମାତୃସଂହିତା ରୂପୀ ମା ପୁସ୍ତକଟି 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି, 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ତାର ରହିଛି ଆସ୍ପିରେସନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍। ଆସ୍ପିରେସନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିପ୍ସା ବା ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା। ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଚାହେଁ, ତାର କଣ ଚାହିଁବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ତାର ଆସ୍ପୃହାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାରାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯିବା ପରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କେବଳ ଆସ୍ପୃହା କରିଦେଲେ ଚଳିବନି, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଏ ଦବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା। ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ବାସ୍ତବ, ଜୀବନ୍ତ, ଜାଗ୍ରତ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ଅନିର୍ବାଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନ କରିଛୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଆମ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ତାମସିକତା ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଏବଂ କହିବା ମୁଁ ତ ଅକ୍ଷମ, ଦୁର୍ବଳ, ମୋ ପାଇଁ ମା ସବୁ କରିଦେବେ, ମା ମୋ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ମା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପତନରୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆର୍ମର ଇନ୍ ଲାଇଫ। ଇଏ ଯୋଗ ପଥ ହଉଛି କ୍ଷୁରଧାର ବା ଖଣ୍ଡାଧାରର ପଥ। ଇଏ ଏତେ ସହଜ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କୁହାହେଇକି ଘରେ ବସି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯୋଗ ହେଲା। ଇଏ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ସବୁ ରହିଛି, ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ସବୁ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସାଞ୍ଜୁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପତନ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟି ମନି ପାୱାର, ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ବୈରାଗ୍ୟର ନୀତି ନୀତି ମନୋଭାବ, ଅର୍ଥକୁ ଛୁଇଁବାନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିବାନି, ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା, କୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପଡିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କେମିତି ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାର କିଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହବ, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ହବ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଗୁଣଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ତ କର୍ମ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ନହି କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତ୍ୟ କର୍ମକୃତ କାର୍ଯ୍ୟତେ ହେବ ସ କର୍ମ ସର୍ବ ପ୍ରକୃତି ରଜେଇ ଗୁଣେଇ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ରଜଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥାଏ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ଆଗରେ ରଖି କରିଥିବାରୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡେ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜସିକ କର୍ମର ଆମ ପ୍ରତି ଫଳ। ରାଜସିକ କର୍ମ ହଉଛି ମନରେ ପ୍ରାଣରେ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ତାର ସବୁ ଗୁଣଧର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଯୋଗରେ ରୂପାୟିତ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ପରିଶେଷରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଇଏ ବୋଧେ ସେ ଛୋଟିଆ ମହାବୈତ୍ର ଅଧେ ପୃଷ୍ଠା କୁ ଅଧିକାର କରିଛି। এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে 4 পাওয়ার্স অফ দি ডিভাইন মদর। দিব্য জননীঙ্কর চারোটি মহাশক্তি সিনা প্রসঙ্গ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଅବତାରଣା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଚତୁର୍ବିଧ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଇଏ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର କି ଏ ହେଲା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟର 6ଟି ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟର କି ପଏଣ୍ଟ। ଆମକୁ এই କି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଉପକ୍ରମଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ନେଉଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବି।
ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ରହିଛି ତା ଦେହରେ ସେଇଥିରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ଯେଉଁ ମହାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆଶ୍ରୁଆ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ପାରାଟିରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ସେଥିରେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଗଲା ଯାହା ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ସେଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଅଭିପ୍ସା ବା ସ୍ପୃହା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଭାଗବତ କର୍ମ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା। ଆସ୍ପୃହାଟି କଣ? ଆସ୍ପୃହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା। ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ଆସ୍ପୃହା, ଯାହାକୁ ପରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ, ଏକ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଆନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇପ୍ସିତ ବା ଅଭିଲଷିତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା। ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁମାରୀ ଇଚ୍ଛା, କାମନା, ବାସନା ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଛୁ, ଆସ୍ପୃହାଟି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଦୁଷ୍କର। ଏହା ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ପୃହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ୍ପୃହା ଏକ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଆର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟୁ ଗ୍ରୋ, ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଟୁ ଗେଟ୍। ଟୁ ଗ୍ରୋ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଢି ଉଠିବା, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୋଇଉଠିନାହୁଁ। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତ୍ତ କରିନାହୁଁ। ଟୁ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଆସ୍ପୃହାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ। ବଢି ଉଠିବା, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆସ୍ପୃହା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଗତିଶୀଳତା, ସ୍ଥିର ଅଥଚ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ। ସ୍ଥିର ସେ, କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଇନର୍ସିଆ ବା ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର, ଅନ୍ୟଟି ଅପ୍ରତିହତ। ସ୍ଥିର ଅର୍ଥ ଯାହା ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ପୃହାର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଅସ୍ଥିର ମନୋବୃତ୍ତି। ଆମର ଆସ୍ପୃହା ବଦଳି ଯାଉଛି, ତା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ମନ ଅସ୍ଥିର ମନୋବୃତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ। ତୃତୀୟତଃ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳ। ତିନୋଟି କାରଣ। ଆମର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହାର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର ମନୋବୃତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହାଟିକୁ ଆମେ ପୋଷଣ କରିଛେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। ଆଜି ପୋଷଣ କରିଥିବା ଆସ୍ପୃହାଟିକୁ ପରଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସ୍ପୃହାଟି ଆମ ଭିତରେ ମିଳିଯାଏ। ତା ବଦଳରେ ଏକ ନିମ୍ନତର ଆସ୍ପୃହା
पोषण करने को आम आग्रह हो ये बड़ कामटा मु करि तो तलू खसी आस प्रमाणित हुए जे आम संकल्प इच्छा शक्ति रे केउठी किपरि त्रुटिटे अछि एथिरे स्थिरता बा दृढ़ता नहीं कौन सी अभिप्सा पोषण करने पूर्व आमको देखा हम आमर सामर्थ्य केते आम परिवेशर अवस्था कौन एवं ए परिवेश मोर अभिप्सा पूरण रे केते दूर सहायक एभली परिवेश रे मोर वास्तव करणीय कार्यटी कौन हेबा उचित ये समस्त को दृष्टि रखी मते मो निजस्व आस्पृहाटी को बाछिया को पड़िबो आकुताकू देखिकी नुह जहा मो जीवनर गतिवृत्ति को संगठित करिवो जे पर्यंत अभिलषित लक्ष्यटी प्राप्त हुई नहीं से पर्यंत एथिरे जेपरि किछि परिवर्तन न आसे एहा ही फिक्स्ड एस्पिरेशन बा स्थिर स्थिर आस्पृहा द्वितीय विशेषणटी होउछि अनफेलिंग अर्थात अप्रतिहत आस्पृहाटी ढिला बा दोदुल्यमान हेबा उचित नुह यह पासिव न होई एक्टिव अर्थात सक्रिय और अग्रगतिशील आवश्यक प्रथम प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेले एहार जेपरि पतन न हुए किंबा आमे जेपरि एथिरु ओहरी न आसु समस्त बाधा विघ्न सत्ते यह निरवच्छिन्न भाव रे आगकू ठेली ही जीवा आवश्यक एक परोक्ष पासिव निष्क्रिय अभिप्सा पोषण करदेले यथेष्ट नुहे यह सदा सजीव सक्रिय सतर्क होगा आवश्यक जहाँ ऊर्ध्वरु दिव्य कृपा को आवाहन करी आनी पारिबो यह एक तीर भली लक्ष्य भेद करने उचित एवं से आस्पृहा संबंध रे माँ जहाँ कहते टे से विषय आलोचना करने चाहूँगी आस्पृहा संबंध में माँ कहते प्राथमिक स्तर रे यही आस्पृहा दृढ़ बा सदा जाग्रत रही पारे नहीं यह अति उच्च को उड़ी जाए तो क्रांत दुर्बल होई खसी पड़े निष्प्रभ होई आसुथिबा एई अग्निशिखाटी को समुचित इंधन जोगाई जड़ाई रखा हम से इंधनटी कौन आम बुझा दरकार से इंधन हूँ सत्संग ताने आमर जो पाठचक्रटी गोटे सत्संग जो इंधन आस्पृहार अग्नि को प्रज्वलित करिव से इंधन हूँ प्रथम तो है सत्संग द्वितीय हूँ सामूहिक चिंतन व्यक्तिगत भाव में मो कथा केवल चिंता करी कारण श्री अरविंद जोग हूँ सामूहिक जोग सामूहिक चिंतन सर्वदा प्रसन्नता प्रसन्न भाव गोटे रहियो सामूहिक चिंतन सठिक कार्य उपयुक्त संपर्क एवं यथार्थ मनोभाव एगुड़िक होती आस्पृहार इंधन प्रथम सत्संग सामूहिक चिंतन सठिक कार्य उपयुक्त संपर्क स्थापन कारण संग दोष आमको पतन आड़ को नहीं जाए यथार्थ मनोभाव राइट एटीट्यूड आम सत्तार समस्त गतिवृत्ति आउ कौन इंधन हवा दरकार से आउ कौन निक्षेप करिया दरकार कारण आस्पृहा एक अग्नि यज्ञ अग्नि कहले चलिबो जहाँ आम हृदय प्रज्वलित होउची से यज्ञ अग्नि आस्पृहार अग्नि तेणु से आम कौन आहुति दबा आम सत्तार समस्त गतिवृत्ति हताशा निराशा अनुराग विराग अवसाद विषाद प्रसाद प्रमाद प्रसन्नता विषन्न ए सबु किसी को से अग्निशिखा को नैवेद्य रूपे निक्षेप कर आस्पृहा रूपक यज्ञर अग्नि यात्रा ये अग्नि निर्वापित हम ना
ଋଗ୍ବେଦରେ ସେଇ ଅଗ୍ନି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଋଷିକଣ୍ଠରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଇଛି, ତୁମକୁ ହେ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ତୁମକୁ ହେ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ମଧ୍ୟରେ, ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆବାହନ କରୁଛୁ। ଆସ, ଯିଏ ଆମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହୋମର ଶାସକ, ସତ୍ୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଧିଦେବତା, ତୁମକୁ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅଗ୍ନି ଆସ୍ପୃହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଭାଗବତ ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏହା ହୃଦୟର ଗହ୍ୱରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ସତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିଲେ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆସ୍ପୃହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ହତୋତ୍ସାହକାରୀ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆସ୍ପୃହାର ପରିସର ଏହି ସବୁ ସତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପକ ନହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଅଗ୍ନିଟିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପୁନଃ ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ହତାଶ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିଟି ଯେତେ ଥର ନିଭି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସ୍ପୃହା ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପ୍ରୟାସୀ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏମାନେ କୋଉଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏବଂ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତରୁ ଆସନ୍ତି, ବହିର୍ଜଗତରୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ବୈରଭାବ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ସାଧକ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ଭାବ ତରଙ୍ଗ ଭାଇବ୍ରେସନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥାଏ, এইଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଗଲେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ସେ ଏଡେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ଭାବ ସଂକ୍ରମଣ, ବ୍ୟାଡ ଭାଇବ୍ରେସନ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବତାସ ଭଳି ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାଣମୁଖୀ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, when you are among people। ଯେମିତି ଡାକ୍ତରଟିଏ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କରୋନା ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ସବୁ କିଟ୍ ଫିଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ସୁରକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଡାକ୍ତର କଣ ସେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ କି ତାକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହବ ବୋଲି? ଆମେ ବି ସେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିବା କି? ସମାଜ ଭିତରେ, ସମୂହ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସଂକ୍ରମଣରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ତୁମର କିଟ୍ସ କଣ, ତୁମର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କଣ, ତୁମର ମୁଖୋଶ କଣ? ମା ସେଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଛି, when you are among people, put God between you and the people। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯାଇଛ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ପିନ୍ଧ। ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ କିଏ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖ ତୁମ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଭଗବାନ, ଆମ ଭଗବାନ ତ ମା। ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଛୁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର, ମାତୃଚକ୍ର, ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ମା ନାମ ହଉଛି ଆମର ଆବରଣ ଏବଂ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଆମ ଶିଲ୍, ଆମ ସାଞ୍ଜୁ। ତେଣୁ ସେଇ ମା ନାମଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ଯଦି ସମୂହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ଭାଇବ୍ରେସନ, ମନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି କିମ୍ବା ଆମର ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାଣମୁଖୀ କରିବନି। ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆସ୍ପୃହାର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଭିତରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ପୋଷଣ କରିବନି, ସଂଶୟ ପୋଷଣ କରିବନି। ମୋର ଆସ୍ପୃହା ଦୁଲ୍ୟମାନ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିବି, କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆସ୍ପୃହା ଦୁର୍ବଳ ହବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେ ଆଧାରିତ ହବ। ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଅଗ୍ନିକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନିର୍ବାଣମୁଖୀ କରିଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ
प्रत्याख्यान करने आवश्यक कारण माँ कहते सन्देह गोटे एभली जिनस से एमती खेल खेले दे जहाँ बहुत ध्वंस करे तेणु आज आमर ये माँ पुस्तक बा मातृ संहिता मातृ उपनिषद यार प्रारंभिक सूचना सहित प्रथम अध्यायर गोटे मात्र शब्द को आलोचना परिसर भीतर गणा जाइए आस्पिरेशन और से आस्पिरेशन वर्ब शब्द जो आस्पायर मु यार गोटे अक्षरगत तात्पर्य कहीकि मोर वक्तव्य को माँ चरण में समर्पण करी आस्पायर जो अक्षर अच्छी ASPIRE ये आम गोटे गोटे आध्यात्मिक संदेश प्रत्येक अक्षर ये आमको कहूँ अवेक एंड अराइज उत्तिष्ठत जाग्रत अवेक एंड अराइज ये शब्द टी कहूँ अवेक एंड अराइज उत्तिष्ठत जाग्रत उठ जाग शोच एस कहूँ स्पिरिचुअली किभली जाग्रत हम से महानिद्रा जो जाग्रत हवा हुए हूँ आध्यात्मिक भाव में जाग्रत हवा हुए अराइज स्पिरिचुअली ASP प्रोग्रेसिंग खाली जाग्रत है बसीगले हेनी उठ चल प्रोग्रेस कर अग्रगति कर ASP अवेक एंड अराइज स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग इंटीग्रली आई इंटीग्रली माने पूर्णांग भाव समन्वित भाव तुम अग्रगति सत्ता मान किए आग पसंद हूँ सामग्रिक सत्ता को लेकिन आग इंटीग्राली आर हूँ रिचिंग उपनीत हवाई पहुंचापी ईरे हूँ इटर्निट शाश्वत निकट ईरे हूँ इटर्निट ASPIRE अराइज नाउ एक स्पिरिचुअली इंटीग्राली रिचिंग इटर्निट मोर वक्तव्य को मां चरण में समर्पण करुच्ची आपण मानक समस्त धन्यवाद दूची ये प्रसंग आज आलोचना करवा मोर बहु साध्यातीत माँ को डाकिकी मुझे जी मते से कहले मो कंठरे से उपस्थापन करिछि। धन्यवाद आपा। ये जो वाइब्रेशन ये हूँ आशीर्वाद ये जो वाइब्रेशन टी थिला आज माँ मांकर जो मातृ संहितार जो प्रथम उपक्रमणिका एवं तार प्रथम अनुच्छेदर प्रथम पद आश्रुहा ये हूँ वाइब्रेशन आम समस्ते से यज्ञ कुंड सब आम समस्ते आहुति पड़ुले माँ को आहुति आम समस्ते माने माँ को आम आहुति दौले कौन आहुति दौले आम समस्ते आम जहाँ आमर जहाँ अच्छी अपा जो अग्निशिखाटी लगेदेले सेठी सब आम अर्पित कर दौले कि वाइब्रेशन आम भाभी जे मातृ संहिता इते छोट किंतु इते भाव बाप रे बाप तेणु माँ कथा जुआड़ू शुणिले सियाड़ू मिठा अपा तो इते सुंदर भाव में वाइब्रेशन दौले आम आग को अपा बहुत बहुत कथा शुणा एवं ये मातृ संगीत को आम धारावाहिक भाव में आम आलोचना और स्वाध्याय को जारी रखा वर्तमान समय है कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा किसी मातृ मंत्र द्वारा आज मातृ मंत्र आवृत्ति सह कार्यक्रम को आज आम विरति घोषणा करवा आम गहण अच्छा ब्रज भाई संबलपुर भाई को आम अनुरोध करवा किसी मातृ मंत्र आवृत्ति करंतु ता सहित आज कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा ब्रज भाई नमः श्रीअरविन्दाय नमो भगवते नमः योगयोगी योगेन्द्राय त्रैलोक्य गुरवे नमः।
आनंदमय चैतन्यमय सत्यमयी परमे आनंदमय चैतन्यमय सत्यमयी परमे आनंदमय चैतन्यमय आनंदमय चैतन्यमय सत्यमयी परमे 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 धन्यवाद भाई। कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मानकु पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को एठी आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम अभ समस्त वंदे मातरम माँ।